सुप्रभात मोर प्रिय छात्र छात्री तुम समस्त मोर शुभ सकाळ अभिनंदन और शुभेच्छा। आज दिनटी तुम मानकर भलर कटु यही प्रभु जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करुँची। एबे आस तुम साहित्य कुसुमर पाठ्यपुस्तक को बाहर कर। कालीर जो अधूरा प्रसंग थिला ताहाकु आज आमे पुनर्बार आलोचना करिबा। तुम साहित्य कुसुमर प्रसंग जातीय ध्वजा उड़े फरफर पृष्ठा 1 पृष्ठा 2 एबे जो थिला पद्यटी मु ताहाकु तुम मानकु पढ़ी शुणाई। आज आमे यार प्रश्न उत्तर विषय आलोचना करिबा। एबे प्रश्न उत्तर आलोचना करि सारिया परे तुमे ताहाकु तुम नोट खातारे लिखिबो। विद्यालय खुलिला परे ताहाकु पुनर्बार आलोचना करी ताहाकु आमे निरीक्षण करिबा। एबे आसो जातीय ध्वजा उड़े फरफर कविताटीर प्रश्न उत्तर करिबा। कवि परिचय या पूर्व मु कही दे सारी पुनर्बार तुमको आउ थे कवि परिचय कही दूसरी। जातीय ध्वजा उड़े फरफर कवि हेले पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी। 1903 मसीह से जन्मग्रहण 1903 मसीहा सेप्टेम्बर मास 10 तारिख जन्मग्रहण करते। 1994 मसीहा कविंकर देहांत होता। से ही समय काल मध्य से अनेक कविता तुम मान लिखी जाइछन्ति। सेगुड़िक मध्य कुकु ऋणझुणु सुलु सुलु घंटी घागुड़ी कला बौद भाई भौणी मौसी माउसी हजिला बलद खोजिला ठेंग डाले माकड़ मार इडिया उदय भानु इत्यादि। तेबे आस कवि परिचय तो सरीगला। एबे आस आमे प्रश्न उत्तर करिबा। ओ या पूर्व प्रश्न उत्तर करिया पूर्व मु केतोटी तुमको नूतन शब्द विषय कहूची ताहाकु मध्य तुम माने मन ध्यान देई शुण। से नूतन शब्द गुड़िक है नूतन शब्द गुड़िक होची देखो तुम पाठ्यपुस्तक मध्य तुम्हें मिसई पार मेल कर। एबे आस पर देखिबा नूतन शब्द गुड़िक है उत्पन्न। उत्पन्नर अर्थ है तैयारी करिबा जात करिबा उत्पत्ति करिबा सृष्टि करिबा। तैयारी करियाटा देनी तैयारी करिया मध्य हबो तैयारी करिबा। व्यास क्लेश देख तुमर क्लेश देची। क्लेशर अर्थ है कष्ट दुख जंत्रणा। क्लेशर अर्थ है दुख कष्ट जंत्रणा। व्यास आउतरे आ गोटे देखिरा अग्रसर देख अग्रसर। अग्रसर अर्थ है आगकू जीवा आगकू जीवा। तापर आसिला सुषमा। सुषमार अर्थ है सौंदर्य। सुषमार अर्थ है सौंदर्य सुंदर मध्य हब सुंदर हब यहपरी अनेक आउ तुम कर। एबे आस जानिबा केतोटी नूतन शब्द। केतोटी नूतन शब्द जानिया भितर ध्वजा मरते द्रव्य हित कारीगर व्रत टेक विविध यही सब है नूतन शब्द। एबे आस आमे पाठ्यपुस्तकर प्रश्न उत्तर को जीवा। प्रश्न उत्तर को दिया पूर्व प्रथम देख तुम पाठ्यपुस्तक अभ्यास कार्य पृष्ठा नंबर है 4 की बाहर कर।
ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବର କରେ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ 1 ନମ୍ବର କର ଦେଇଛି ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଇଂରେଜୀମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜୀମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ଖର ଆସିଲା ପାଠ। 1 ନମ୍ବର ଖ ଦେଖ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବା କବି କହିଛନ୍ତି? ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ମିଳିମିଶି ରହିପାରିବା। ଏହିପରି ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ଜାତିରେ ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା? ଜାତିରେ ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଜୀବନରେ ବ୍ରତ କରି ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବା। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଟେକ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଘ ନମ୍ବର ଦେଶ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ କାମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଏବେ ଆସିବ 1 ନମ୍ବର ଉଁ। 1 ନମ୍ବର ଉଁଟା ହେଇଛି ଆମ କାହିଁକି ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ବୀର ଜାତି, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ବଚନ ଦେଇଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବୁ। ଏହିଟା ହିଁ ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ମଥା ନୁହିଁବା ନାହିଁ, କବି କହିଛନ୍ତି। ଏତ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଯେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କେଉଁଠି? ତୁମର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ପଡ଼ିବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପେନସିଲରେ ଲେଖିବ, ଡଟ୍ କଲମରେ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଭୁଲ ହେଲେ ନହେଲେ ଲିଭେଇ ପାରିବ ନା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କିପରି? ଦେଖ କଥାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କଥାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବା ବୋଲି କବି କହିଛି। କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଦେଇକି କରିବା, ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଖ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ କେଉଁ ମର୍ତ୍ତପୁରରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ମର୍ତ୍ତପୁରରେ ସରଗର ସୁଷମା
ଖେଳାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସ ଗ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ? ଦେଖ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ଘ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଘ ନମ୍ବର, କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? କୋଟି କୋଟି ଭାରତର ସନ୍ତାନ। କୋଟି କୋଟି ଭାରତର ସନ୍ତାନ। କୋଟି କୋଟି ଭାରତର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ? ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଅନେକ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ପାଠ ଅଛି କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦଟିକି ବାଛିକି ଲେଖିବା। ସେ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ଦେଖ ଉପରେ ତୁମ ପାଠ 1 ପେଜର ପ୍ରଥମ ପାରାଟି ଦେଖ। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲେ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। କଟିର ଉତ୍ତର ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଜାଗା ଲେଖିବ ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର ଖ, ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା। এটা କେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମର 3 ନମ୍ବର ପାରାର ଶେଷ 2 ଧାଡ଼ିକି ଦେଖ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ ନମ୍ବର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା। ଏ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏ ଜାଗାରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ ସେଇ କେହି, ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଘ ନମ୍ବର, ବହୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେଉଁଠି ହେବ? 5 ନମ୍ବର ପାରାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି। ଦେଶରେ ଖୋଲିଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା।
ଘଟା ହେଲା 3 ନମ୍ବର। ଘ ହେଲା ବହୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର। ତା ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଜାଗା ଲେଖିବ ଦେଶରେ ଖୋଲିଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ତାପରେ ଆସିଲା ଶେଷ 3 ନମ୍ବର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାହା କରିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। ଏ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 6 ନମ୍ବର ପାରାର ଉପର 2 ଧାଡ଼ି। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନହିବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। 6 ପାରାର ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନହିବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଗଲା। ଏବେ ଆସ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସେହି ଅନୁରୂପ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଧ୍ୱଜା ସହିତ ଯେପରି ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଝରଣାର ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଝରଣା ସହିତ ଝର। ଝରଣା ସହିତ ଝର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଖ ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଓଦାର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଓଦା ହେଲେ ଆମକୁ ସର ହୁଏ। ସର ଓଦା ସର। ତାପରେ ଆସୁଛି ଗ ନମ୍ବର ରାଗ ଗର। ରାଗ ଗର। ରାଗ ତମ ହବ। ରାଗ ତମ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲି। ଦେଖ ଚାଲିର ହବ ଚାଲି ଢମ। ଚାଲି ଢମ। ତାପରେ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବରର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୀତର ହବ ଶୀତ ଥର। ଶୀତ ଥର। 5 ନମ୍ବର କଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 5 ନମ୍ବର କଟା ହେଲା 5 ନମ୍ବର କ ହେଲା ତଳ କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ମେଳ କରିବ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶାସନ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଲେଖିବା ବିଦେଶୀ ଶାସନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଧ୍ୱଜା, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ତାପରେ ଆସିଲା ପଥ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କାରିଗର। ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ଅସଂଖ୍ୟ।
ଏହିପରି ଆମକୁ 5 ନମ୍ବର କଟିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏবার 5 ନମ୍ବର ଖ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ସେଇ ଅନୁରୂପ ସେଇଭଳି ଆଉ ଏକ ତଳେ କବିତାରେ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଶବ୍ଦ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲେଖୁଥିଲ, ଆଗେ ଲେଖୁଥିଲ, ପଛରେ ତାର ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଏବେ ଦେଇଛି ଆଗ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ସ୍ୱଦେଶ ଯାହା ଦେଇଛି, ସ୍ୱଦେଶ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ସେବା। ହେଇଗଲା ପୂରଣ। ବୀର ଦେଇଛି ଜାତି, ବୀର ଜାତି। ହେଇଗଲା ପୂରଣ। ଏବେ 6 ନମ୍ବର ଆସ। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯେପରି ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ, ସେହିପରି ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ? ଲେଖ। ଯେପରି ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶ, ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଲେଖ। ସେପରି କ'ଣ ଲେଖିବା ଜାଗାରେ? ଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ, ବିଦେଶୀ, ସ୍ୱାଧୀନ, ପରାଧୀନ। ଦେଖ, ସ୍ୱାଧୀନ ଜାଗା ଲେଖାଯିବ, ଏଇ ଜାଗା ଲେଖି ଦେଉଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ ପରାଧୀନ। ହେଲା। ଭଲ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ। ତାପରେ ପର, ତା ସ୍ଥାନ ଲେଖିବା ଆପଣା। ପର, ଆପଣା। ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମେ ହିତ, ହିତ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ଅହିତ। ତାପରେ ଲେଖିବା ବୀର, ବୀର ତ ଲେଖା ଆସି ଭୀରୁ। ହେଲା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଆସିବା 7 ନମ୍ବର। ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହ ପଥ ଶବ୍ଦ ମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଦ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହ ପଥ ଶବ୍ଦ ମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଦ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ହେବ, ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ସତ୍ୟ, ଟେକ, ଧର୍ମ, ଧ୍ୱଜା, ଗତି, ଛାୟା, ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ, ପ୍ରାଣ, ଜ୍ଞାନ। ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ପଥ ଖାଲି ଲଗେଇବା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ହେଲେ ଶବ୍ଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେଇଆକୁ ଲେଖିବା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେବା। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା। ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଲେଖିବା, ସତ୍ୟ ସହିତ ପଥ ଯୋଗ କଲେ ସତ୍ୟ ପଥ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଟା ହେବ, ସେଟା ହେବ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ପଥ, ପଥ। ଟେକ ହେବ ନାହିଁ, ଟେକ ପଥ ହେବନି, ନାହିଁ ହେଉନି ଶବ୍ଦ ପୂରଣ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମକୁ ପଥ ଯୋଗ କଲେ ହେବ ଧର୍ମ ପଥ। ଏବେ ଆସ ଧ୍ୱଜା। ଧ୍ୱଜା ପଥ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଦ ଦିଅ। ଏବେ ଆସ ଗତି। ଗତି ପଥ ହେବ।
ପଥ। ଏବେ ଆସିଲା ଛାୟା। ଛାୟା ପଥ ହେବ ଛାୟା ପଥ। ଏବେ ଆସିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ପଥ ହବନି, ଏଟାକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସିଲା କର୍ମପଥ। କର୍ମ ଉପରେ କର୍ମପଥ ହବ କର୍ମ ପଥ। କର୍ମପଥ ହେଲା ପ୍ରାଣ ପଥ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରାଣ ପଥ ଶବ୍ଦ ପୂରଣ ହେଇପାରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ପଥ ହେଇପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ପଥ। ତେଣୁ ଆମର ଏକ ପଥ ହେଲା ନାହିଁ, ଧ୍ୱଜା ପଥ ହବନି, ଦ୍ରବ୍ୟ ପଥ। ଏଇ ତିନୋଟି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ପଥ ଯୋଗ କଲେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ହେଇପାରୁଛି। ଏତ ଗଲା 7 ନମ୍ବର। ଏବେ ଆସ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପତାକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ପତାକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପତାକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବାନା, ଧ୍ୱଜା ବି ହବ, ଧ୍ୱଜା ତା ବହିରେ ଦେଇଛି। କୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ବୈଜନ, ତୁମ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗଲା 9 ନମ୍ବରକୁ ଆସ। 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେପରି ଶାସନରୁ ଶାସିତ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦାନଙ୍କ ନୂଆ ରୂପ ଲେଖ। ଉତ୍ପାଦନ ଦେଇଛି, ହବ ଉତ୍ପାଦିତ। ଉତ୍ପାଦିତ। ନାମ ଦେଇଛି, ନାମିତ। ଜାତି ଦେଇଛି, ଜାତୀୟ। ବିଦେଶୀ ଦେଇଛି, ବିଦେଶ ଦେଇଛି, ବିଦେଶ ଦେଇଛି, ବିଦେଶୀୟ। ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଜୀବିତ। 9 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏବେ ଆସ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ତ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। ଦେଖ ବହିରେ ଦେଇଛି, ତୁମ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଇଛି 10 ନମ୍ବର। ତଳେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳାଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଏତିକ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଏତିକ। ଏହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ମିଳାଇକି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ କରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, କାମ। କାମ କାହା ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମେ କାମ ଦେଇଛି, ଲୁହ ଦେଇଛି, ରାଗ ଦେଇଛି, ବଚନ ଦେଇଛି, ପତାକା ଦେଇଛି, ଓଦା ଦେଇଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଖର ଖର, ଗର ଗର, ଝର ଝର, ତର ତର, ସର ସର, ଫର ଫର। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଲେଖିବା କିପରି? କାମ, କାମ ସହିତ ଆମକୁ
କ'ଣ ଯୋଗ କଲେ ହେବ? କାମ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତରତରକୁ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କାମ ତରତର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବାନି। ମୁଁ ଗାର ଟାଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାର ଟାଣିବନି। ଏଇ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବ ତର ତର ଗଲା, ଉପରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲୁହ। ଲୁହ ସହିତ ଆମେ ଝର ମିଶାଇ ପାରିବା, ତେଣୁ ଝର ଲେଖିବ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ ଝର। ରାଗ, ତାପରେ ହେଇଛି ରାଗ ଗର। ରାଗ ଗର। ତାପରେ ବଚନ ଦେଇଛି ବଚନ ଖର। ବଚନଟା ଆମର ହବ ଖର। ପତାକା, ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର ପତାକା ହେଲା ଫର। ତାପରେ ଓଦା ସର। ହେଲା, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା। ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କବି ପରିଚୟ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ଦେଖେଇବ। ତାହାକୁ ପୁନରାୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଭୁଲ ଠିକ୍ ତର୍ଜମା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ସୁଖାନୁସାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି।